पंच टीवी देख रहे सारे दर्शकों का विचार ते गल्लां प्रोग्राम दे विच स्वागत है। मैं रूप ते मेरे नाल मेरे सहयोगी ने SK बैंस। सो दर्शकों असीं आस करते हैं कि तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे ते अज असीं अपने इस प्रोग्राम जरिए उस मसले उत्ते गलबात करन जा रहे हैं जिसने पूरे कह सकते हैं कि पंजाब नूं एक तरह का हिला के रख दिता। क्योंकि पंजाब विच जे आपां माझे एरिए की गल करिए तां इलाके की गल करिए तां उत्थे जहरीली शराब पीण नाल काफ़ी लोगों की मौत हो गई तो लगातार जी मौत की गिणती आ उहदे विच वाधा हो रहा। तो जिस समय असीं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये शायद इस समय तो बाद भी जी गिणती आ उहदे विच होर इजाफा हो जाए, क्योंकि हुण तक जी लास्ट ने अपने इनफॉर्मेशन अपने को आई वो 38 जोड़े लोग ने हुण तक जोड़े इस शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। तो जो तक ये साडा शायद प्रोग्राम चले तो उदों तक ये गिणती जानी रब ना करे कि ना वधे, पर फिर भी लगता है कि जिद्दां दे हालात ने कि शायद ये गिणती में होर वाधा हो जाए। बिल्कुल। और जे गल करिए कि ये जिम्मेवारी कौन लै रहा है, ये जिम्मेवारी फिलहाल कोई भी नहीं लै रहा है, जबकि जिम्मेवार जिहड़ियां साडियां सरकारां ने। और जे गल करिए तो जो वोटां पैणियां होंदियां तो उस तो पहलां जिहड़ियां सरकारां हैं कई वादे करदियां हैं ते कई दावे भी ठोकदियां हैं, सोहा खा के दावे ठोके जाते हैं कि असी जिहड़ा आ नशे का लक तोड़ देंगे, असी नशे नूं इन्ने हफ्तियां च इन्ने दिनां च असी खत्म कर देंगे। बहुत सारे होर भी दावे किए जाते हैं, पर गल इत्थे ही मुकदी है कि दावे जिहड़े आ किस हद तक पूरे होंदे आ ते दावे जिहड़े आ किन्ने क पूरे होंदे आ। लोग तो जिहड़े आ उन्हां वादियां दे विच आके उन्हां नूं कह लो कि मिठी गोली एक दे दित्ती जाती है जो वोटां आउण लगदियां। वो मिठी गोली जिहड़ी आ उन्हां नूं उस टाइम चंगी लगदी है, पर बाद विच हौली हौली वो लोकां नूं जिहड़ा आ वो गोली दा जिहड़ा असर आ विचली कड़वाहट हुंदी आ गोली दे वो फिर हौली हौली जिहड़ी दिखनी है इंसान लोकां नूं शुरू हो जाती है। और सरकारां जिहड़ियां आ पता नहीं भी की सोचदियां आ या की नहीं सोचदियां है कि वो इदां दे दावे जिहड़े करदियां आ कि जिहड़े वो पूरे नहीं कर सकते। और जिवें कि जे गल करिए असीं मौजूदा सरकार तो उन्हां वल्लों भी नशे नूं खत्म, पहली गल तो मौजूदा सरकार ने हर कोई सरकार जदों भी कोई सरकार आउंदी आ तो हर बार यही गल कही जाती आ कि नशे नूं असीं खत्म कर देंगे, नशे नूं असीं खत्म कर देंगे, आही गल कही जाती आ। पर गल बाद विच ज़मीनी हकीकत जिहड़ी आ कुछ होर ही हुंदी आ, क्योंकि नशा तो फिर किसी तो खत्म ही नहीं हुंदा। नशा तस्करां खिलाफ जिहड़ी आ कार्रवाई की जाती आ। नशा तस्कर आए दिन इत्थे फड़ लिया, आए दिन उत्थे फड़ लिया, ये जिहड़ियां खबरां सी कई सुनते हैं। पर गल ये है कि नशा जिहड़ा आ खत्म क्यों नहीं हो रहा, कि इहदी जड़ जिहड़ी आ क्यों नहीं वड्डी जा रही, या फिर ये कह लो कि सरकारां वड्डणियां नहीं चाहदियां। क्योंकि जे हुण जिहड़ी जहरीली जिहड़ी शराब पी के मौतां होईयां लोकां दियां, उन्होंने परिवारां ने जिहड़े आ आरोप भी लगाए आ कि बहुत सारे लोग जिहड़े आ शराब बनाउंदे आ। प्रशासन नूं भी पता हुंदा है, क्योंकि प्रशासन दी नक्क थल्ले सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने पूरी नॉलेज हुंदी आ। पर गल की है कार्रवाई नहीं कोई भी करता। क्यों नहीं करता, ये तो वही जानते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते। देखो जिस तरह तुसीं कार्रवाई की गल कीती ते इहदे विच सब तो वड्डा सवाल तो यही पहला तो खड़ा हुंदा है कि इहदे विच जिहड़ा इस मौतां दा जिम्मेवार कौन है। सो ये तो आप सीधी जी गल कह सकते हैं कि जी जिम्मेवारी बनती है वो तो जी सरकार की बनती, क्योंकि जी मौजूदा सत्ता में सरकार है वो ही बनती तो उन्हीं इस जिम्मेवारी उन्हीं ली भी है। क्योंकि जो ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस जी सरकार है वो वालों ये कहा गया कि जिम्मेवारी असीं लैंदे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता है तो जिम्मेवारी उन्होंने बनती भी है। सो उन्हीं ये उत्ते जिहड़े जिहड़े मौतां होईयां उन्हां दे पीड़ित परिवारां नूं मुआवजे वगैरह का भी जिहड़ा ऐलान कीता आ। सो ये उत्ते सियासत भी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये तो नॉर्मली गल है कि एडा वड्डा कुछ माड़ा हुंदा है तो उहदे उत्ते सियासत होनी तो ये नॉर्मली गल है। क्योंकि सियासत जिहड़ा पंजाब नाल ये गूढ़ा रिश्ता है, क्योंकि ये जिहड़ा विरोधी पार्टियां उन्हां वल्लों कांग्रेस सरकार ते वड्डे जिहड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह तुसीं गल पीड़ित परिवारां दी कीती तो पीड़ित परिवारां दा भी यही कहना है कि ਇਹਦਾ जी जिम्मेवारी असीं सरासर सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। क्योंकि देखो जे ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्योंकि जेकर सरकार नूं ओह नशा मंनदी रहे तो हुण तुसीं पिछे जिहा करोना महामारी जिहड़ा दौर चलिया सी उहदे विच तुहानूं भी पता है, दर्शकां नूं भी साडे नूं पता है कि किन्ना कह सकते हैं कि किन्नी बाह लगी सीगी पंजाब सरकार दी केंद्र सरकार कोलों इत्थे ठेके खिलाउण लई कि जिहड़े पंजाब विच ठेके खोले जाण, नहीं तां साडीआं जिहड़ियां मुलाजमां दीआं तनखाहां वगैरह ने वो भी निकलणियां साडे कोलों मुश्किल ने। सो तुसीं आप ही अंदाजा लगा सकदे हो कि जे सूबे नूं
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੜ ਪੁੱਟ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਾਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਏ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਫੀਮ, ਡਰੱਗ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇਹੀ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੇਟਮੈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਬੋਲਤੀ ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 10 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਫੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤੇ 2 ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਬਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਮੱਛੀ ਤੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ 50,000 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੁਭਾਵਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50,000 ਫੋਨ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 50 ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪਲਾ ਘਸਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂਡਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਆ, ਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੰਮਾ ਪਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਕੰਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਕੰਮਾ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਕੰਮੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਨਕੰਮੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕੰਮੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣੇ ਆ।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆਦਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਪਏ। ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਚਾਂਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੀਡਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਘਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੱਕ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਨੁਹਾਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ SK ਬੈਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।